पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रभुंकर शांति आपण मानठारे सर्वदा रहू। प्रिय बंधुगण, आज आमे माने आसीसीर साधु फ्रांसिस जीवन विषय शिक्षा करबा। साधु फ्रांसिस हेउछन्ति सबुठारु लोकप्रिय सन्थ मानक मध्यरु जणे एवं ख्रीस्टियन सभ्यता को गठन करिबारे तांकर भूमिका अतुलनीय। से 1182 मसीह केन्द्रीय इटालीर आसीसी जन्मग्रहण करथिले। तांको पिता पितर बेर्नाडोन जणे धनी मखमल कपड़ा व्यवसायी थिले। तांको माता पी को जणे प्रतिष्ठित फरासी महिला तांको जॉन बोली बाप्तिस्म देइथिले। किंतु तांको जन्म समय तांको पिता फ्रांस रे थिले, तेणु तांको पिता तांको फ्रांसिस बोली डाकिले। फ्रांसिस जणे धनी और उत्साहित होइथिबारु से स्थानीय युवपीढ़ी नेता होइगले। से ऐश्वारोही सैनिक हेबा पई आकृष्ट होइथिले। 1201 मसीह से पेरुगिया आक्रमण रे आसीसीर सपक्ष लड़ीथिले। फल बंदी होइथिले एवं तांको गोटे वर्ष जेल रे रहिबाकू पड़िला। एहापरे गुरुतर भाव में असुस्थता हेले। तथापि 1205 मसीह से द्वितीय सामरिक अभियान पर नाम लिखाई। एथर अपुलिया विरोध में लड़े। जेतेबेले से प्रस्तुति करुथिले, एक दर्शन तांको अभियान विमुख करी तांको आसीसी को फेराई आनिला। गोटे दिन से तांको घोड़ारे चढ़ी जाउथिबा समय से रास्ता पाखरे बसिथिबा जणे कुष्ठ रोगी को देखिले। लोकमाने कुष्ठ रोगी ठारू दूरे रहुथिले, कारण से माने महिला एवं दुर्गंधमय थिले एवं कुष्ठ एक संक्रामक रोग थिला जार कौनसी चिकित्सा सेतबेले नथिला। किंतु फ्रांसिस सीधा सड़क तांको पाखकू गले, तांको किछि टंका देले और तांको जणे पुरुणा बंधु परी आलिंगन कले। से ख्रीष्टक सेवा पई आह्वान पाइथिबा अनुभव कले और रोगी मानकर जत्न नेबाकू लागिले एवं गरीब माननकू उदार भावरे तांकर संपत्ति बांटिबाकू लागिले। तांको बापा एहाकू अपव्यवहार और असावधानतापूर्ण आचरण भावरे ग्रहण करथिले। से फ्रांसिस को जेल रे रखिले। तांको धर्माध्यक्षों सम्मुखरे आनी तांको विरुद्ध अभियोग आनिले। सेठारे धर्माध्यक्षों उपस्थित 25 वर्ष वयस्क फ्रांसिस तांकर समस्त उत्तराधिकार एवं तांको पिंधिथिबा पोशाक समेत समस्त संपत्ति परित्याग कले एवं मुक्त और आनंदर सहित भद्रांगनी दरिद्रता को ग्रहण कले। 1206 साल एप्रिल मास 12 तारिख दिन सान दामियानो छोट गिरजार प्रार्थना करुथिबा समय क्रूश ठारू से 3 थर एक स्वर शुणिले, जाओ फ्रांसिस, मोर घर जहाँ ध्वंस प्राप्त हेउछि ताहा पुनरुद्धार कर। आनंदरे पूर्ण होई फ्रांसिस तांकर पुराणा जीवन शैली परित्याग कले। सन्यासी पोशाक पिंधिले और गिर्जा मरामती पाई द्वार द्वार भिक्षा मागी बुलिले। सान दामियानो व्यतीत से साधु पितर गिर्जा और साध्वी मारिया देवालय मध्य मरामती कले, जहाँ को पोर्तिउनकुला कहुए। 1209 साल फेब्रुआरी मास 24 तारिख पुनःस्थापित देवालय दिव्य यज्ञ जोग देवा समय फ्रांसिस सुसमाचार एक वाक्य शुणी आकर्षित हो गले। तुमर मुणारे सुना रूपा किंबा तंबा टंका बहन कर नाही। यात्रा पाई भिकारी मुणी किंबा अतिरिक्त जामा किंबा जोता किंबा बाड़ी बहन कर नाही। माथ्यू 10:9-10। जाजकों ठारू एहार व्याख्या शुणिबा परे फ्रांसिस चित्कार करी कहिले, मु एहा चाहूँछि। से सन्यासी पोशाक परित्याग करी एक खदड़ा लंबा कुर्ती और एक दौड़ी अंटारे भिड़ी ख्रीष्टक सुसमाचार प्रचार करने को लगिले। अति शीघ्र अन्य माने तांको सहित जोगदेले एवं जेतेबेले से माने 11 जन हेले, फ्रांसिस सेमानक पई एक छोट नियम लिखिले। 1209 मसीह फ्रांसिस पुणे पिता इनोसेंट तृतीय अनुमोदन पाई सेमानकू रोम नहीं गले। पुणे पिता तांको मध्य जड़े प्रकृत प्रेरित को चिन्हि पारिले एवं 1210 मसीह मौखिक अनुमोदन देले। से समस्ते आशीष को फेरी आसिले एवं पोर्तुइनकुला निकटरे कुड़ियारे बास कले। सेमानकर कौनसी उपयुक्त संगठन किंबा मठ नथिला, किंतु सरलता और दारिद्र्य रहुथिले एवं केन्द्रीय इटाली रे प्रायश्चित विषय प्रचार कले। 1212 मसीह तालपत्र रविवार राति फ्रांसिस आसीसीर एक सम्भ्रांत परिवार जड़े युवती क्लारा को धर्मसंघीय आवरण प्रदान करथिले, जी तांको जीवन शैली को ग्रहण करथिले। एहिपरि आरंभ होइथिला एक महिला धर्मसंघ, जहाँ आज गरीबों सेवा और प्रार्थना जीवन में निजक उत्सर्ग करुथिबा महिला मानक पई गरीब क्लारा नाम अभिहिता धर्मसंघ। तांको जीवन में केबे भी साधु फ्रांसिस एक धर्मसंघर प्रतिष्ठा करने को इच्छा करि नथिले।
ସେ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କର ସେବାଭ୍ରାତା ଧର୍ମସଂଘକୁ ମଠର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନର ଦୂରରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାରର ବାକ୍ୟାନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ବିତାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତଥାପି ଯେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ସେବାଭ୍ରାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଏକ ମଠର ରୂପ ଧାରଣ କଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ମିଳିତରେ ବସବାସ କଲେ, ଭଜନ ପାନ କଲେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସଂଗଠିତ କଲେ ଏବଂ ଏହାର ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ଜଣକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ, ଯେମାନଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେବାଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ 1219 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଅନେକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ଏବଂ ଅନେକ ଇଟାଲୀର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ମିଶନ କର୍ମ ପାଇଁ ଗଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ପେନ୍ତେକୋଷ୍ଟ ବା ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଅବତରଣ ପର୍ବ ଦିନରେ ପୁର୍ତ୍ତିଙ୍କୁଲାଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜେନେରାଲ ଚାପ୍ଟର ବା ଧର୍ମସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁମତି ସହିତ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ନୂତନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଭିସିଏଟ୍ ବା ନବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିକ୍ଷାର ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1221 ମସିହାରେ ସେ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ତୃତୀୟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କାନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1223 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବାଭ୍ରାତାମାନେ ଗ୍ରେସିଓର ଏକ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବା ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଓ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଛୋଟ ବେଦୀ ତଳେ କିଛି ଘାସ ବିଛାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ସାଧୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବା ବଡ଼ଦିନ ଗୁହାଳ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ଦିବ୍ୟଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ସେ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତା ଘାସ ଉପରେ ହସୁଥିବା ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଉତ୍ସବର ଅଂଶ ଭାବରେ ଗୁହାଳ ଘରକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ। 1224 ସାଲ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖରେ କ୍ରୁଶର ବିଜୟୀ ପର୍ବ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଏକାନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ଶେଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯାତନା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ତିଗ୍ମାତା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର 5ଟି ପବିତ୍ର କ୍ଷତର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଏହି ଅସାଧାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥିବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି ଲିଖିତରେ ଦର୍ଶାଯାଏ। ସ୍ତିଗ୍ମାତା ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନକୁ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ସୀମିତ ନ କରି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କାଣ୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରିଚର୍ସ ବା ସୃଷ୍ଟିର ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହି ଗୀତକୁ ଯୁବ ଇଟାଲୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କୃତି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। 1226 ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିୟମର ଆକ୍ଷରିକ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପରିତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ସାଧୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ କ୍ଲାରା ଓ ତାଙ୍କ ସେବାଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଆସିସି ସହର ଓ ତାଙ୍କ ସେବାଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶେଷ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ରୁଟି ଦେଇଥିଲେ। ତତ୍ପରେ 1226 ସାଲ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 3 ତାରିଖ ଦିନ ପର୍ତ୍ତୁଙ୍କୁଲାରେ ଖାଲି ଭୂଇଁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ସେ ଗାଇଲେ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଗୀତ ସଂଗୀତ 42:1 ଏବଂ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାଙ୍କର ବୟସ 45 ବର୍ଷ ଥିଲା। ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆସିସିର ସାଧୁ ଜର୍ଜଙ୍କ ଦେବାଳୟରେ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1228 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କାର୍ଡ଼ିନାଲ ଉଗୋଲିନୋ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁଣି ପିତା ଗ୍ରେଗୋରୀ ନବମ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଥ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। 1230 ମସିହା ମଇ ମାସ 24 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନିର୍ମିତ ମହାନ ବାସିଲିକାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜଣେ ଉପଯାଜକ ଥିଲେ ଏବଂ ଯାଜକ ପଦ ପ୍ରତି ଅତି ସମ୍ମାନ ଥିବା ହେତୁ ସେ ନିଜକୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରୁ ତାଙ୍କର ଭାବନା ଓ ବାକ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା। ଜଣେ ମହାନ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମାର ଭାଷା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁକରଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସାଧୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଶାନ୍ତି ଓ ଭାତୃତ୍ୱଦାନର ପ୍ରେରିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରେମ କେବଳ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଭଗିନୀ ପକ୍ଷୀ, ଭାଇ ଗଧିଆ, ଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏପରିକି ଭଗିନୀ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ବିସ୍ତାରିତ ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତମତା ଶବ୍ଦରେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଣ କରୁଥିଲେ।
ସାଧୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କ ପରିଭ୍ରମଣ ଓ ପ୍ରଚାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରେରିତୀୟ ଉତ୍ସାହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ତଥା ସର୍ବନିମ୍ନ ଓ ସର୍ବନୀଚ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଯତ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆଜିର ଆମ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠାରେ ଧନ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ଯାହା ଆମର ସୁସମାଚାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପାଳନ କରିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏହି ଦୁନିଆର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ କଦାଚ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଛଡ଼ାଇ ନେବ। ତେଣୁ ଏହି ସାଂସାରିକ ମୋହ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ଆମ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦକୁ ହରାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ହୃଦବୋଧ କରି ଫେରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି ବୋଲି ମନେକରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହି ଯେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛୁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ସୁସମାଚାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ରଖି ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ବିଧେୟ। ଅନୁଚିନ୍ତନ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆମେ ତୁମର ଆରାଧନା କରୁ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ଏହିଠାରେ ଓ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଗୀର୍ଜାଗୃହରେ, କାରଣ ତୁମେ ତୁମର ପବିତ୍ର କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ଆଶିଷର ସାଧୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କହନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।